नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपय वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। हिंदू संस्कृति और परंपरा सह खेलिले भोगिबे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा प्रतिक्रिया। हिंदू संस्कृति और परंपरा सह खेलिले भोगिबे समस्या बोले कहले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। ना न नहीं ममता कड़ा टार्गेट कले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। से कहारी ना न नहीं ममता कड़ा टार्गेट कर उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। से कहते जे धाम तैयारी नामकरण करने मुख्यमंत्री दायित्व नुहे। एथिपाई हिंदी संस्कृति रे अलग परंपरा अच्छी। एथिपाई फल निश्चय भोगिबे अपेक्षा करंतु बोले कहले प्रभात परिड़ा बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सब सरकारी ऑफिसर घरे लागिबो सौर पैनल। अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ी व्यवहार पाई आसिबो पॉलिसी। एने सूचना देले उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव। से कहते जे सरकारी ऑफिसर घरे लागिबो सौर पैनल। आहुरी कहते जे सौर पैनल लगाइबा बाध्यतामूलक हबो। सरकारी कर्मचारी ईवी गाड़ी व्यवहार करिवे। हजार रे ईवी गाड़ी रो चाहिदा धीरे धीरे बढ़िबार लागिछि। यह पेट्रोल खर्च को कम करूछि। एथिपाई वर्तमान नया पॉलिसी आसिबो बोली उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव कहते बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु राशन कार्ड को आसिला बड़ खबर। कटिबो विदेशी राशन कार्ड। मन देके शुणु कटा जीव विदेशी राशन कार्ड। जो माने विदेश आसी ओडिशा रे रहउचंते एवं ओडिशार नागरिक भाव में राशन कार्ड राशन पाउचंते सेमाने समस्त राशन कार्ड कटिबे सरकार। एने सूचना दैछंते खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। विशेष कर जो सब बांग्लादेश पाकिस्तान किंबा म्यांमार लोक ओडिशा रे अछंते आ सेमाने राशन कार्ड पाइचंते सेमाने समस्त कार्ड कटा जीव बोले कहचंते जोगाण मंत्री। विदेश को चिन्हट करा जे सेमानक राशन कार्ड कटा जीव। प्रशासनिक स्तर चिन्हट करा जाय कार्यानुष्ठान हबो। बांग्लादेश पाकिस्तान किंबा म्यांमार होंतु राशन कार्ड कटिबो। राशन कार्ड हाते थिले चिन्हट करा जाय कार्यानुष्ठान हबो। एनै सूचना देले जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। बढ़िला श्रमिक दैनिक मजूरी। श्रमिक सर्वनिम्न दैनिक मजूरी 10 टका वृद्धि। अणकुशली श्रमिक दैनिक मजूरी 452 रु 462 टका वृद्धि कले सरकार। अर्धकुशली श्रमिक दैनिक मजूरी 502 रु 212 टका को वृद्धि घटिला। कुशली श्रमिक दैनिक मजूरी 552 रु 562 टका को वृद्धि। उच्च कौशली श्रमिक दैनिक मजूरी 602 रु 612 टका वृद्धि। वर्धित मजूरी एई एप्रिल मासरू लागू होबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मे 7 पर्यंत जारी रहबो कालबैशाखी वर्षा। 8टी जिला को ऑरेंज वार्निंग। ओडिशा रे कालबैशाखी वर्षा जोरदार होउचे। एहा मे 7 पर्यंत जारी रहिबार संभावना रहिছে। वज्रपात झड़ एवं शिला बर्षण पई 8टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायছে। एई जिला गुडी को होउचे मयूरभंज, सुंदरगढ़, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, गजपति एवं गंजाम। पवनर बेग घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर हबो। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी कालबैशाखी वर्षा पई 22टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिছে। मे 7 पर्यंत वर्षा होबार संभावना रहिছে। आगामी 5 दिन रे दिनर तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हबो नाही। तबे आगामी 2 दिन रे किछि जिल्ला रे तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाई पारे बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। 14 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य जानतो केबे मिलिबो। चलित रबी ऋतु रे 14 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह लक्ष्य रखा जायছে। मंत्री स्तर बैठक पर जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र सूचना दैछन्ते। सैटेलाइट सर्वे चलिছে। फिजिकल सर्वे मध्य हबो। जगदीशपुर, सुंदरगढ़ सह 20टी जिल्ला रे सर्वे हबो। खरीफ ऋतु रे 74 लाख मेट्रिक धान किणा होईछि बोली मंत्री कहछन्ते। 22,777 कोटी टंका कृषक को दैछु। खूब शीघ्र टोकन देबो बोले कहले मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मे 3 सप्ताह रे प्रकाश पाइबो +2 रिजल्ट। बाहरिला दशम परीक्षा फलाफल। एबे अपेक्षा केवल द्वादश परीक्षा फलाफल को। एने एबे सूचना आसीछि कि मे 3 सप्ताह सुधा +2 रिजल्ट प्रकाश पाई पारे। मे तृतीय सप्ताह सुधा प्रकाश पाइबो +2 रिजल्ट। सूचना देले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा नियंत्रक। आसंता 6 रे +2 रिजल्ट बाहरिबा नै प्रचार होउतला। हेले या संपूर्ण गुजब। मे 1 सुधा खाता देखा शेष होइছে। रिजल्ट प्रकाश नै प्रक्रिया चलिছে। निर्दिष्ट भाबे केवल रिजल्ट बाहरिबो सेने किंतु कोनोसी सूचना दिया जाय नै। जेबे समय धार्य हो शीघ्र जणाई दिया जिवो बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ओडिशा रो ढेंकानाल आंबो खाइबे विदेशी 15 वर्ष पय एमओयू। विदेशी खाइबे ओडिशा आंबो विदेश को आंबो जोगाइबो ओडिशा। एने एमओयू स्वाक्षरित होइছে। पूर्व राज्यर अनेक स्थान रो आंबो विदेश को रप्तानी होइছে। गत वर्ष रायगड़ा रो आंबो विदेश को पठा जायतिला। राज्य सरकार को सह एक एनजीओ सह जुक्ति स्वाक्षरित होइছে। 15 वर्ष पय एमओयू स्वाक्षरित होइছে। स्वाक्षरित अनुसार ओडिशा रो ढेंकानाल आंबो विदेश को रप्तानी करिवो बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। दारू विवाद अपराह्न रे बसिबो बड़ बैठक। दिघा जगन्नाथ मंदिर रे दारू प्रसंग
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଗତକାଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆଜି ବସୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଦିଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁ କାଠରେ ତିଆରି ବିଗ୍ରହ ପହଞ୍ଚିଲା କିପରି ତାକୁ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କଲେ ମୋହନ। ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ନାଁରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମୋହନ ସାମଲ। ରାଜା ଚକ୍ରଙ୍କ ଓକିଲ ସୀତାଂଶୁ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏସଡିଜିଏମ କୋର୍ଟରେ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର ହୋଇଛି। ସୀତାଂଶୁଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ମୋହନ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଠାତ୍ ମାଡି ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ। ପବନର ବେଗ 40 ରୁ 50 କିମି ବହିବା ସହ ଘଡଘଡି ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜଧାନୀରେ କାଞ୍ଚୁଛି ବର୍ଷା। ଏପରି ହଠାତ୍ କାଳବୈଶାଖୀ ଆସିବାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ, ପୋଲ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ମହଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ମାଡି ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ। ଜୋରଦାର ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହର ଅନ୍ଧକାର। ସୂଚନାରେ ଥିଲା ଯେ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଧାରଣ କାଳବୈଶାଖୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିପଦଜନକ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ଝଟକା ଦଉଛି ଭାରତ। ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ କରୁଛି ଭାରତ। ଆଉ ଏବେ ଭାରତ ଏକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଭାରତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଭାରତ। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ଆକ୍ସନ। ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଭାରତ ସରକାର। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଭାରତ ଲାଗୁ କଲା କଟକଣା। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। 7 ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ସାରିବାକୁ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ। ବଢୁଛି ଖରା ତାତି, ଜଲଦି କର ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରିପେୟାରିଂ ଥିଲେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ। କଠିନ କାମ ହୋଇଥିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦାମ? ସୁନାରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଯଦିଓ କିଛି ଦିନ ହବ ସୁନା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ତଥାପି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 95,000 ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସୁନା କିଣିବା ଜରୁରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଗୁଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ନିକଟରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁନାର ପ୍ରକୃତ ଦାମ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 55,510 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 57,550 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପାଖାପାଖି 90,000 ରହିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଭାରି ବାଧୁଛି। ଗରିବଙ୍କ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପହଲାଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପହଲାଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶନିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୁଇ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଓମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଏତେ ଛୋଟ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କଟକ ବ୍ରିଜ ସ୍ଲାବ ଭୁଶୁଡିବା ଘଟଣା। ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା। କଟକରେ ବ୍ରିଜ ସ୍ଲାବ ଭୁଶୁଡି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୃତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ମୃତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଟକ ଖାନନଗର ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ଖବର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି 5 ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନ ଜାହାଜକୁ ଭାରତ ମନା। ଭାରତ ବନ୍ଦରକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜାହାଜ ଆସିବା ମନା। ପାକିସ୍ତାନୀ ପତାକା ଲାଗିଥିବା ଜାହାଜ ଆସିବା
ମନା ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବନ୍ଦର ଯିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ମୁମ୍ବାଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଡାକ ଓ ପାର୍ସଲ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉଭୟ ଆକାଶ ପଥ ଓ ସ୍ଥଳ ପଥରେ ପାର୍ସଲ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଧମକ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ଉପରେ କାପୁରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଭାରତ ସରକାର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି, ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଜା ହଫିଜ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ହଫିଜ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖରାରେ ଛଟପଟ ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପରେ ବଢିବ ତାତି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିବ ତାତି। 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି। 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଏନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆହୁରି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ। 40 ରୁ 50 କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କେବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରବଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବଜ୍ରଘାତରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ପାଇଁ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଧାରଣ କାଳବୈଶାଖୀ ନୁହେଁ, ବରଂ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିପଦଜନକ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପହଲା ଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ପହଲା ଗ୍ରାମ ହମଲାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଭାରତ। ପହଲା ଗ୍ରାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିପାତ ହେବ ଆତଙ୍କବାଦ। ଏଥର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବଦଳା ନିଆଯିବ। ଆତଙ୍କବାଦ ମାନବବାଦ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଆତଙ୍କବାଦ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ମୂଳରୁ ନିପାତ କରାଯିବ। ଏଥର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବଦଳା ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପହଲା ଗ୍ରାମରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଭାରତ। ମୂଳରୁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଭାରତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗୋଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପରେ ସୀମାନ୍ତର ହାଇଆଲର୍ଟ। 10ଟି ସ୍ଥାନରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନାକା ଚେକିଂ। ପହଲା ଗ୍ରାମର 24 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ପଥରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାତ ମିଳାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଭାରତର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାଂଲାଦେଶ ସମୁଦ୍ର ପଥ ପ୍ରାୟ 200 ନଟିଆ ମାଇଲ ଦୂର ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ତଟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ର ପଥ ମୁକୁଳା ରହିଛି। ତଟ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସାଗର କବଚ ନାମିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ କେବଳ ସୀମିତ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସକ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲାଭକାରୀ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନିଜର ଲଘୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଣ୍ଡାର ନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଖାନତଲାସୀ। ଚେନ୍ନାଇରୁ କଲମ୍ବୋ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଛାନଭିନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଛି ଆତଙ୍କୀ ଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହି ଖାନତଲାସୀ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଖାନତଲାସୀ କରାଯାଇଛି। କଲମ୍ବୋର ଆଜି ସକାଳ 11:50ରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ UL-112। ବିମାନରେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଥିବା ନେଇ କଲମ୍ବୋ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଖାତାକୁ ଖୋଟା
ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିବ 15,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆସି ସାରିଛି 2 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିছে 5,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଗ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 1,64,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଟଙ୍କା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଉପହାର। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ଏହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏକାବେଳେ ପାଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ 15,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 31। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକକାଳୀନ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବିପୁଳ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଅଧୀନରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପଠାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 20ତମ କିସ୍ତି କେବେ ରିଲିଜ ହେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସରକାର କେଉଁ ମାସରେ 20ତମ କିସ୍ତି ରିଲିଜ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 19ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଗଜପତିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବାଳୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ। ଦିଘାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିଘା ମନ୍ଦିରରେ ଦାରୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘନେଇଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କୁହାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ବିବାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କୁହାଯିବାର ଅରାଜି ପୋଷଣ କରି ବାଳୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁରୀ ଗଜପତିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ସୁଦର୍ଶନ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଦିଘା ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି କରାଯିବା ଭୁଲ। ଦାରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଲୋଚନା ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଦାରୁ ବିବାଦରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ଅଧୀନରେ 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସେ କହିଛନ୍ତି 60ରୁ 69 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ସହାୟତା 2,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ଏବଂ 70 ବର୍ଷର ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। তো দর্শক বন্ধু এ ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।